discuss about the solutions. The topic is colligative properties. The properties of dilute solutions which depends on the number of solute particles are called colligative properties. So number of solute particles, colligative properties అనేది solute solvent రెండు మిక్స్ చేసినప్పుడు ఎంత అమౌంట్ సొల్యూట్ మనం తీసుకుంటామో ద నంబర్ ఆఫ్ సొల్యూట్ పార్టికల్స్ పైన డిపెండ్ అయితే దట్ ఈస్ ద colligative ప్రాపర్టీస్ ఇండిపెండెంట్ ఆఫ్ నేచర్ ఆఫ్ సొల్యూట్. మనం ఏ టైప్ ఆఫ్ సొల్యూట్ని తీసుకున్నా సరే దానిపైన డిపెండెన్స్ ఉండదు. అండ్ నంబర్ ఆఫ్ సొల్యూట్ పార్టికల్స్ మనం ఎంత అమౌంట్ అయితే యూస్ చేస్తున్నామో దానిపైన డిపెండ్ అయితే దట్ ఈస్ ద colligative properties. Colligative properties that means number of solute particles పైన డిపెండ్ అవుతుంది అండ్ నేచర్ ఆఫ్ సొల్యూట్ పార్టికల్స్ పైన డిపెండ్ అవ్వదు. అదే సాల్వెంట్ పార్టికల్స్ పైన నంబర్ ఆఫ్ సాల్వెంట్ పార్టికల్స్ పైన డిపెండ్ అవ్వదు అండ్ నేచర్ ఆఫ్ సాల్వెంట్ పార్టికల్స్ పైన డిపెండ్ అవుతుంది. దట్ ఈస్ ద colligative properties. ఫస్ట్ వన్ ద నంబర్ ఆఫ్ సొల్యూట్ పార్టికల్స్ పైన ద అమౌంట్ ఆఫ్ సొల్యూట్ ఎంత అయితే మనం యాడ్ చేస్తున్నామో దానిపైన డిపెండ్ అయితే దట్ ఈస్ ద colligative properties. These are four types. These are four colligative properties. First one is relative lowering of vapor pressure. Second one, depression in freezing point of solution. Third one, elevation of boiling point of solution. Fourth one, osmotic pressure. Colligative properties are generally used to determine the molecular weight of non-volatile solutes. Non-volatile solutes, that means intermolecular forces of attractions అనేటివి solute particles కి solvent particles కి స్ట్రాంగ్ గా ఉంటే దట్ ఈస్ ద నాన్ వోలటైల్ సొల్యూట్స్ అంటాము. నాన్ వోలటైల్ సొల్యూట్స్ యొక్క మాలిక్యులర్ వెయిట్స్ ని డిటర్మైన్ చేయడానికి ఈ ఫోర్ ప్రాపర్టీస్ ని దట్ ఈస్ ద colligative properties ని యూస్ చేస్తాము. So these are four colligative properties. First one, relative lowering of vapor pressure. Second one, depression in freezing point of solution. Third one, elevation of boiling point of solution. Fourth one, osmotic pressure. The first one is relative lowering of vapor pressure. Vapor pressure of a solvent in solution is less than that of pure solvent. Vapor pressure of pure solvent అనేది very high when compared to the vapor pressure of solution. Vapor pressure of pure solvent అంటే intermolecular forces of attractions అనేటివి లెస్సర్గా ఉంటాయి. సో వేపర్ మాలిక్యూల్స్ అనేటివి ఈజీగా సర్ఫేస్లోకి ఎగ్జైటెడ్ అవుతాయి. దట్స్ వై P0 is the vapor pressure of pure solvent, P is the vapor pressure of solution. అంటే దట్ మీన్స్ సొల్యూట్ పార్టికల్స్ని సాల్వెంట్ పార్టికల్స్కి యాడ్ చేయడం వలన వేపర్ ప్రెషర్ ఆఫ్ సొల్యూషన్ P అంటాము. ప్యూర్ సాల్వెంట్ మాత్రమే తీసుకుంటే దట్ ఈస్ ద ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ వాటర్. దట్ ఈస్ ద వేపర్ ప్రెషర్ ఆఫ్ ప్యూర్ సాల్వెంట్ P0. P0 is the very high when compared to P0 is the very high when compared to vapor pressure of solution. That means intermolecular forces of attraction between solute particles and solvent particles is very strong. That's why the vapor pressure of solution is very lesser. Vapor molecules అనేటివి ఈజీగా సర్ఫేస్లోకి ఎగ్జైటెడ్ అవ్వవు. దట్స్ వై vapor pressure of solution is very lower when compared to vapor pressure of pure solvent. The lowering of vapor pressure, that means P0 minus P is the P0 minus P is the lowering of vapor pressure. The lowering of vapor pressure depends only on the concentration of the solute particles and is independent of their size or molecular weight. Solute size paina molecular weight paina depend avukunda the number of concentration, the number of particles or concentration of the solute particles paina depend avutundi kabatti relative lowering of vapor pressure is the colligative properties. What is the mean by colligative properties? The number of particles paina depend avutundi, the number of solute particles పైన డిపెండ్ అవుతుంది అండ్ మాలిక్యులర్ వెయిట్ సైజ్ పైన డిపెండ్ అయితే దాన్ని colligative ప్రాపర్టీస్ అంటారు. ఇక్కడ సొల్యూట్ మనం ఎంత అమౌంట్ అయితే యాడ్ చేస్తామో యాడ్ చేసే దాన్ని బట్టి దాని వేపర్ ప్రెషర్ అనేది డిక్రీజ్ అవ్వడం ఇంక్రీజ్ అవ్వడం జరుగుతుంది. కాబట్టి రిలేటివ్ లోయరింగ్ ఆఫ్ వేపర్ ప్రెషర్ ఈజ్ ద వన్ colligative ప్రాపర్టీ. Suppose if P0 is vapor pressure of pure solvent, x1, x2 are mole fractions of solvent and solute in a solutions. What is the mean by mole fractions? Solvent solute తీసుకుంటాము. The ratio between number of
moles of one component to the total number of moles of all components in solution is called mole fractions. So x1 is the mole fraction of solvent, x2 is the mole fraction of solute. P0 is the vapor pressure of pure solvent. The vapor pressure of solution P is given by Raoult's law. From Raoult's law, P is directly proportional to XA, X1. That means mole fraction of solvent. So ikkada proportionality తీసేస్తే ఒక కాన్స్టెంట్ ని ఉంచాలి, that is the P equal to K X1. The vapor pressure of pure solvent తీసుకుంటే P0 అవుతుంది. So P0 equal to the vapor pressure of pure solvent K x1 equal to 1. From equation the x1 plus x2 equal to 1. So x1 equal to 1, x2 is the 0. Solute ni మనం యాడ్ చేయకుండా ప్యూర్ సాల్వెంట్ మాత్రమే తీసుకుంటున్నాం. సో x1 ఈక్వల్ టు 1 అవుతుంది. సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే ఈక్వేషన్లో సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే p ఈక్వల్ టు p0 x1. From the equation, from the Raoult's law, p equal to p0 x1, that is the first equation. The lowering of the vapor pressure of solvent delta p is given as delta p, that means p0 minus p, that is the lowering of vapor pressure. Lowering of vapor pressure delta p equal to p0 minus p. Delta p equal to p0. P0 is p equal to p0 x1. Substituted this equation delta p equal to p0 minus p0 x1. So p0 ni common తీస్తే delta p equal to p0 into 1 minus x1, that is the second equation. But the sum of the mole fractions of both solvent and solute in a solution is unity. So ఎన్ని కాంపోనెంట్స్ అయితే ఉంటాయో సొల్యూషన్స్లో వాటి యొక్క సమ్ ఆఫ్ మోల్ ఫ్రాక్షన్స్ అనేది 1కి ఈక్వల్గా ఉంటుంది. సో x1 plus x2 equal to 1, x2 is the 1 minus x1, that is the third equation. From equation 2 and 3, from equation 2 and 3, delta p equal to p0 x2, delta p equal to p0 x2. So p0 ikkada multiplication, ikkada ituvaipu vaste divisions, delta p by p0 equal to x2. Delta p is p0 minus p by p0 equal to x2. x2 is the mole fraction of solute. సో నంబర్ ఆఫ్ పార్టికల్స్ పైన డిపెండ్ అవుతుంది కాబట్టి నంబర్ ఆఫ్ పార్టికల్స్ పైన డిపెండ్. p0 మైనస్ p బై p0 ఈజ్ ద రిలేటివ్ లోయరింగ్ ఆఫ్ వేపర్ ప్రెషర్. రిలేటివ్ లోయరింగ్ ఆఫ్ వేపర్ ప్రెషర్ అనేది నంబర్ ఆఫ్ పార్టికల్స్ ఆఫ్ సొల్యూట్, దట్ మీన్స్ 2. x2 ఈజ్ ద మోల్ ఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ సొల్యూట్. మోల్ ఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ సొల్యూట్, దట్ మీన్స్ n2 బై x2 ఈక్వల్ టు n2 బై n1 ప్లస్ n2. n2 is the number of moles of solute particles by number of moles of solvent plus number of moles of solute. So number of particles of solute paina depend avutundi, that is the relative lowering of vapor pressure anedi number of solute particles paina depend avutundi kabatti this is the one colligative property. Raoult's law is applicable for only dilute solutions, that is ideal solutions. The equation can be written as Raoult's law is applicable for only dilute solutions, that means solute particles అనేటివి చాలా లెస్సర్గా ఉంటాయి, సాల్వెంట్ పార్టికల్స్ ఎక్కువగా ఉంటాయి, that is the dilute solutions. The equations can be written as p0 minus p by p0, that is a relative lowering of vapor pressure. x2 is number of moles of n2, that means number of moles of solute by number of moles of solute plus number of moles of solvent, n2 by n1 plus n2. Dilute solutions ki n2 value is 0, so n2 by n1, n2, that means weight of solute by molecular weight of solute. n1 is weight of
solvent by molecular weight of solvent. So substitute this equation, P naught minus P by P naught equal to weight of solute by molecular weight of solute into molecular weight of solvent by weight of solvent. So number of particles, solute particles paina depend avutundi kabatti, that is the, so it is a colligative property. The second one, depression in freezing point of solution. The decrease in freezing point of solvent when a non-volatile solute dissolved in solvent, it is called depression in freezing point. What is the mean by freezing point? లిక్విడ్ సాలిడ్ స్టేట్లో కన్వర్ట్ అయితే ఆ టెంపరేచర్ని మనం ఫ్రీజింగ్ పాయింట్ అంటాము. అండ్ బాయిలింగ్ పాయింట్ అంటే వేపర్ ప్రెషర్, అట్మాస్ఫియర్ ప్రెషర్కి ఆ వేపర్ ప్రెషర్ అనేది ఈక్వల్ అయితే దట్ ఈస్ ద బాయిలింగ్ పాయింట్. ఇక్కడ ఫ్రీజింగ్ పాయింట్ దట్ మీన్స్ లిక్విడ్ స్టేట్ సాలిడ్ స్టేట్లోకి కన్వర్ట్ అయ్యేటప్పుడు దట్ వన్ టెంపరేచర్ ఈస్ ద ఫ్రీజింగ్ పాయింట్. ద డిక్రీజ్ ఇన్ ఫ్రీజింగ్ పాయింట్ ఆఫ్ ఏ సాల్వెంట్ వెన్ ఏ నాన్ వోలటైల్ సొల్యూట్ ఈస్ dissolved in solvent, it is called depression in freezing point. That means freezing point of solution అనేది decreases when compared to ప్యూర్ సాల్వెంట్ ని తీసుకుంటాం, దాని యొక్క freezing point is very high when compared to the decrease in freezing point of a solvent when a non-volatile solute dissolved in solvent, it is called depression in freezing point. Depression means decrease in freezing point. Suppose for example, the depression in freezing point of solution, liquid solvent, that is the pure solvent యొక్క freezing point is TF0 and non-volatile solute ని యాడ్ చేస్తాం, solution గా కన్వర్ట్ అవుతుంది. దీని freezing point is TF0 TF differences నే డిప్రెషన్ ఇన్ ఫ్రీజింగ్ పాయింట్ అంటాము. అండ్ ప్యూర్ సాల్వెంట్ దానికి నాన్ వోలటైల్ సొల్యూట్ని యాడ్ చేసినప్పుడు ఫ్రీజింగ్ పాయింట్ ఈజ్ ద డిక్రీజెస్ వెన్ కంపేర్ టు లిక్విడ్ సాల్వెంట్, దట్ ఈస్ అ ప్యూర్ సాల్వెంట్తో పోలిస్తే సొల్యూషన్ యొక్క ఫ్రీజింగ్ పాయింట్ అనేది డిక్రీజ్ అవుతుంది. సో టీఎఫ్ ఈజ్ ద సొల్యూషన్ ఫ్రీజింగ్ పాయింట్, టీఎఫ్ నాట్ ఈజ్ ద ప్యూర్ సాల్వెంట్ freezing point. These two differences, delta TF is the depression in freezing point, that is the depression in freezing point. సో నెంబర్ ఆఫ్ పార్టికల్స్ పైన అంటే నాన్ వోలటైల్ సొల్యూట్ యాడ్ చేయడం వల్ల ఫ్రీజింగ్ పాయింట్ అనేది డిక్రీజ్ అవుతుంది కాబట్టి సో నెంబర్ ఆఫ్ పార్టికల్స్ పైన డిపెండ్ అయితే ఇట్ ఈస్ ద కాలిగేటివ్ ప్రాపర్టీస్. The example, the freezing point of salt water, that means salt is the solute, water is the solvent, రెండింటిని మిక్స్ చేస్తే సొల్యూషన్గా కన్వర్ట్ అవుతుంది, is less than pure water, solvent. Water is the solvent, pure water, solvent. Salt ని యాడ్ చేస్తే మిక్స్ చేస్తే వాటర్లోకి, దట్ ఈస్ ద సొల్యూషన్. ద ఫ్రీజింగ్ పాయింట్ అనేది సాల్ట్ వాటర్కి చాలా తక్కువ ఉంటుంది వెన్ కంపేర్ టు ప్యూర్ వాటర్, దట్ ఈస్ ద లెస్ దెన్ దట్ ఆఫ్ ప్యూర్ వాటర్. దీస్ ఆఫ్ decreases in freezing point is the depression in freezing point. The depression in freezing point of solution is a colligative property. That means number of particles పైన solute particles, that means salt amount పైన డిపెండ్ అవుతుంది కాబట్టి ఇది colligative properties and depends on the partial concentration. For dilute solutions, depression in freezing point is directly proportional to molality of the solution. The type of concentration, that means molarity, normality, mole fractions, these are depends only on volume of solution. Molality is the number of particles పైన మాత్రమే డిపెండ్ అవుతుంది కాబట్టి సో delta TF, that is delta TF is the depression in freezing point is directly proportional to molality small m. Molality of solution పైన డిపెండ్ అవుతుంది, that is the colligative property. Delta TF is directly proportional to small m. సో ఇక్కడ ప్రపోర్షనాలిటీ తీసేస్తే ఒక కాన్స్టెంట్ ఉంచాలి, KF, that is equal to delta TF equal to KF. Small m is the m. Molality is weight of solute by molecular weight of solute into 1 by weight of solvent in kgs. Weight of solvent in kgs. Molality is weight of solute by molecular weight of solute into 1 by weight of
solvent in kgs. So weight of solute, W2 is the weight of solute, W1 is the weight of solvent, and m is the molecular weight of solute into in grams తీసుకుంటే solvent weight of solvent ని grams తీసుకుంటే 1000 by weight of solvent. So kf, that is the kf, m is the W2 by W1 into 1000 by capital M. W2 is the weight of solute, m is the molecular weight of solute, W1 is the weight of solvent. Kf, here Kf is molar depression constant or cryoscopic constant. W1 is weight of solvent, W2 is weight of solute. Molar mass, colligative properties are used to colligative properties ni మామూలుగా మోలార్ మాస్, సొల్యూట్ మోలార్ మాస్ని డిటర్మైన్ చేయడానికి యూస్ చేస్తాం. సో మోలార్ మాస్ క్యాపిటల్ M ఈక్వల్ టు KF ఇంటూ W2 ఇంటూ 1000 బై W1 ఇంటూ డెల్టా TF. డెల్టా TF ఈజ్ ద డిప్రెషన్ ఇన్ ఫ్రీజింగ్ పాయింట్, KF ఈజ్ ద క్రయోస్కోపిక్ కాన్స్టెంట్, W2 ఈజ్ ద వెయిట్ ఆఫ్ సొల్యూట్, W1 ఈజ్ ద వెయిట్ ఆఫ్ solvent. సో ఈ వాల్యూస్ని మనం ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే ద వెయిట్ ఆఫ్ సొల్యూట్ యొక్క నెంబర్ ఆఫ్ పార్టికల్స్ని మనం డిటర్మైన్ చేయొచ్చు. సో నెంబర్ ఆఫ్ పార్టికల్స్ పైన, సొల్యూట్ పార్టికల్స్ పైన డిపెండ్ అయితే దాన్ని కాలిగేటివ్ ప్రాపర్టీస్ అంటారు. The next one is third one. The cryoscopic constant is defined as depression the freezing point produced when 1 mole of solute is dissolved in 1 kg of the solvent. That means W2 by W1, delta TF is the delta TF is the KF into number of moles by number of moles of solute by weight of solvent into 1 by W in kgs. weight of solvent kgs లో తీసుకుంటే n by W. సో number of moles అనేది అంటే సొల్యూట్ పార్టికల్స్ని 1గా తీసుకుంటే weight of solvent 1 kg తీసుకుంటే delta TF equal to KF. It is defined by KF. The cryoscopic constant is defined as a depression in freezing point. That means depression in freezing point produced when 1 mole of solute is dissolved in 1 kg of the solvent. 1 kg of the solvent లో 1 mole of solute ని dissolve చేస్తే వచ్చే అక్కడ డిప్రెషన్ ఇన్ ఫ్రీజింగ్ పాయింట్నే క్రయోస్కోపిక్ కాన్స్టెంట్ అంటారు. ద క్రయోస్కోపిక్ కాన్స్టెంట్ ఈజ్ డిఫైన్డ్ యాజ్ డిప్రెషన్ ద ఫ్రీజింగ్ పాయింట్ produced when 1 mole of solute is dissolved in 1 kg of the solvent. It is also known as molar depression constant. It is denoted by KF. Units are Kelvin, kilogram, mole inverse. So delta TF is the Kelvin, N is the mole, capital W is the kgs. So weights, units of cryoscopic constant is Kelvin, kilogram, mole inverse. The third one is elevation of boiling point of solution. The increase in the boiling point of a liquid when a non-volatile solute is dissolved in. It is called elevation of boiling point. The boiling point of liquid is the temperature at which the vapor pressure of the liquid becomes equal to the atmospheric pressure. What is the boiling point of the solution? That means vapor pressure of the solution is equal to the atmospheric pressure. That means atmosphere లో 1 atmosphere ఉందనుకోండి, ఆ 1 atmosphere కి vapor pressure of solution అనేది ఈక్వల్ అయితే that temperature is the boiling point. The increase in the boiling point of liquid when a non-volatile solute is dissolved. సొల్యూట్ని మనం మిక్స్ చేస్తాం. సొల్యూట్ని మిక్స్ చేయడం వలన దాని యొక్క వేపర్ ప్రెషర్ అనేది అట్మాస్ఫియర్ ప్రెషర్కి ఈక్వల్ అవ్వడానికి మనం మోర్ టెంపరేచర్ని అక్కడ యూజ్ చేయాలి. మోర్ టెంపరేచర్ని అప్లై చేసినప్పుడు మాత్రమే ఆ వేపర్ మాలిక్యూల్స్ అనేటివి ఎగ్జర్టెడ్ అయ్యి ఆ వేపర్ ప్రెషర్ అనేది లిక్విడ్ అట్మాస్ఫియర్ ప్రెషర్ 1 atmosphere ఉందనుకోండి దానికి ఈక్వల్ అవుతుంది. ద టెంపరేచర్ ఈజ్ నోన్ యాజ్ బాయిలింగ్ పాయింట్. సో లిక్విడ్ నాన్ వోలటైల్ సొల్యూట్ని యాడ్ చేయడం వలన వేపర్ ప్రెషర్ అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతుంది వెన్ కంపేర్ టు ప్యూర్ స్టేట్. అంటే
ప్యూర్ సాల్వెంట్ని తీసుకున్నప్పుడు వేపర్ ప్రెషర్ అనేది చాలా తక్కువగా ఉంటుంది వెన్ కంపేర్ టు సొల్యూషన్. దట్ ఈస్ ద ఎలివేషన్ ఆఫ్ బాయిలింగ్ పాయింట్ ఆఫ్ సొల్యూషన్. ఎలివేషన్ దట్ మీన్స్ ఇంక్రీజెస్ బాయిలింగ్ పాయింట్ ఆఫ్ సొల్యూషన్. ప్యూర్ సాల్వెంట్తో పోలిస్తే వేపర్ ప్రెషర్ ఆఫ్ సొల్యూషన్ యొక్క బాయిలింగ్ పాయింట్ అనేది ఎక్కువగా ఉంటుంది. దట్ ఈస్ దీస్ ఇంక్రీజెస్ ఈజ్ నోన్ యాజ్ ఎలివేషన్ ఆఫ్ బాయిలింగ్ పాయింట్ ఆఫ్ సొల్యూషన్. దట్ మీన్స్ ద ఇంక్రీజ్ ఇన్ ద బాయిలింగ్ పాయింట్ ఆఫ్ ఎ లిక్విడ్ వెన్ ఏ నాన్ వోలటైల్ సొల్యూట్ ఈజ్ డిజాల్వ్డ్ ఇన్ ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ ఎలివేషన్ ఆఫ్ బాయిలింగ్ పాయింట్. ప్యూర్ సాల్వెంట్తో పోలిస్తే సొల్యూట్ని మనం యాడ్ చేయడం వలన ఆ బాయిలింగ్ పాయింట్ అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. దట్ ఈస్ ద ఎలివేషన్ ఆఫ్ బాయిలింగ్ పాయింట్ ఆఫ్ సొల్యూషన్. ద బాయిలింగ్ పాయింట్ ఆఫ్ లిక్విడ్ ఈస్ ద temperature at which the vapor pressure of the liquid becomes equal to the atmospheric pressure. Atmospheric pressure ki equal అయినప్పుడు మాత్రమే vapor pressure of solution ని దాన్ని బాయిలింగ్ పాయింట్ అంటాము. దట్ టెంపరేచర్ ఈస్ ద బాయిలింగ్ టెంపరేచర్. ఆ బాయిలింగ్ టెంపరేచర్ అనేది సొల్యూషన్లో ఎక్కువ ఉంటుంది వెన్ కంపేర్ టు ప్యూర్ సాల్వెంట్. దట్ ఈస్ అ ఎలివేషన్ ఆఫ్ బాయిలింగ్ పాయింట్ ఆఫ్ సొల్యూషన్. The boiling point of solution containing non-volatile solute, that means solute particles పైన intermolecular forces of attractions అనేటివి very strong, so is always greater than that pure solvent. strong molecular forces of attractions అనేటివి స్ట్రాంగ్గా ఉండడం వలన వాటి యొక్క వేపర్ మాలిక్యూల్స్ అనేటివి అట్మాస్ఫియరిక్ ప్రెషర్కి ఈక్వల్ అవ్వడానికి మోర్ టెంపరేచర్ని మనం అప్లై చేయాలి. సో దట్స్ వై గ్రేటర్ దెన్ దట్ ఆఫ్ ప్యూర్ సాల్వెంట్. ప్యూర్ సాల్వెంట్లో ఇంటర్మాలిక్యులర్ అట్రాక్షన్స్ అనేటివి చాలా తక్కువగా ఉంటాయి. సో వేపర్ మాలిక్యూల్స్ అనేటివి ఈజీగా ఎగ్జైటెడ్ అవుతాయి. సో వేపర్ ప్రెషర్ ఆఫ్ సాల్వెంట్ ఈస్ డిక్రీజెస్ వెన్ కంపేర్ టు ద బాయిలింగ్ పాయింట్ ఆఫ్ solvent. Pure solvent is decreases when compared to vapor pressure boiling point of solution. The elevation in boiling point of solution is due to lowering of vapor pressure of solution. That means lowering of vapor pressure P0 minus P. P0 minus P is the lowering of vapor pressure. So solute particles ni manam add cheyadam valna dani yokka vapor pressure anedi decrease avutundi and boiling point increases avutundi. That is the number of particles paina depend avutundi kabatti this elevation of boiling point is the one colligative property. The solutions has to be heated more to make the vapor pressure equal to the atmospheric pressure. Vapor pressure lower ga unnappudu daniki temperature ni ఎక్కువ increases చేయడం వలన ఆ atmospheric pressure ki equal అవుతుంది. That is the elevation of boiling point of solutions. Suppose ప్యూర్ సాల్వెంట్ని తీసుకుంటాం. ప్యూర్ సాల్వెంట్ని తీసుకుంటే వేపర్ మాలిక్యూల్స్ అనేటివి ఈజీగా ఎగ్జైటెడ్ అవుతాయి. అండ్ సొల్యూట్ పార్టికల్స్ తీసుకుంటాం. సాల్వెంట్లో సొల్యూట్ పార్టికల్స్ని మిక్స్ చేయడం వలన వాటికి ఇంటర్మాలిక్యులర్ ఫోర్సెస్ ఆఫ్ అట్రాక్షన్స్ అనేటివి ఇంక్రీజెస్ అవుతుంది. ఇంటర్మాలిక్యులర్ ఫోర్సెస్ ఆఫ్ అట్రాక్షన్ స్ట్రాంగ్గా ఉండడం వలన వేపర్ మాలిక్యూల్స్ అనేటివి ఈజీగా ఎగ్జైటెడ్ అవ్వవు. అప్పుడు మోర్ టెంపరేచర్ని మనం అప్లై చేయాలి. మోర్ టెంపరేచర్ని మనం అప్లై చేయడం వలన అట్మాస్ఫియరిక్ ప్రెషర్ 1 అట్మాస్ఫియర్ ఉందనుకోండి దానికి ఈక్వల్ అవుతుంది. ఈక్వల్ అవ్వడానికి మనం మోర్ టెంపరేచర్ని అంటే హీట్ని మనం అప్లై చేస్తున్నాం. సో హీట్ని అప్లై చేయడం వలన బాయిలింగ్ పాయింట్ అంటే టెంపరేచర్ అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. ఎప్పుడు నాన్ వోలటైల్ సొల్యూట్ని మనం యాడ్ చేయడం వలన. దట్ ఈస్ ద ఎలివేషన్ ఆఫ్ బాయిలింగ్ పాయింట్ ఆఫ్ సొల్యూషన్. ప్యూర్ సాల్వెంట్తో పోలిస్తే సొల్యూషన్ యొక్క బాయిలింగ్ పాయింట్ అనేది ఇంక్రీజెస్ ఎక్కువ అవుతుంది. దట్ ఈస్ ద ఎలివేషన్. దట్ మీన్స్ ఇంక్రీజెస్ బాయిలింగ్ పాయింట్ ఆఫ్ సొల్యూషన్ వెన్ కంపేర్ టు pure solvent. That is the elevation of boiling point of solution. Suppose temperature vapor pressure ki graph drawn between temperature and vapor pressure. Solution అంటే నాన్ వోలటైల్ సొల్యూట్ని యాడ్ చేయడం వలన ద బాయిలింగ్ పాయింట్ అనేది TB and TB is the boiling point of solution and pure solvent ni తీసుకొని దాని బాయిలింగ్ పాయింట్ని నోట్ చేస్తే TB0 is the boiling point of pure solvent. TB is the solution boiling point. TB0 is the boiling point of solvent. So వీటి మధ్య differences TB0 is the very high when compared to TB. So delta TB is the elevation of boiling point. వీటి మధ్య differences నే elevation of boiling point అంటాము. సో సొల్యూషన్ యొక్క
బాయిలింగ్ పాయింట్ అనేది చాలా ఎక్కువగా ఉంటుంది అండ్ ప్యూర్ సాల్వెంట్తో పోలిస్తే. వీటి మధ్య డిఫరెన్సెస్ని ఏమంటాము, డెల్టా టీబీ ఈజ్ ద ఎలివేషన్ ఆఫ్ బాయిలింగ్ పాయింట్. సో ఇక్కడ నంబర్ ఆఫ్ పార్టికల్స్ పైన డిపెండ్ అవుతుంది. అంటే సొల్యూట్ని, నాన్ వోలటైల్ సొల్యూట్ని మనం మిక్స్ చేయడం వలన ద బాయిలింగ్ పాయింట్ అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. దట్ ఈస్ ద కాలిగేటివ్ ప్రాపర్టీస్. సపోజ్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ సీ వాటర్ తీసుకుంటాం. సీ వాటర్లో సో మెనీ సాల్ట్స్ ఉంటాయి. సో ఈ సాల్ట్స్ అనేటివి సొల్యూట్ పార్టికల్స్, వాటర్ అనేది సాల్వెంట్. సో ఈ రెండింటిని మిక్స్ చేయడం వల్ల సొల్యూషన్గా కన్వర్ట్ అవుతుంది. సో సొల్యూషన్ యొక్క బాయిలింగ్ పాయింట్ ఈజ్ గ్రేటర్ దెన్ దట్ ఆఫ్ బాయిలింగ్ పాయింట్ ఆఫ్ ప్యూర్ వాటర్. ప్యూర్ వాటర్ అంటే సాల్ట్స్ లేకుండా తీసుకుంటే దాని యొక్క బాయిలింగ్ పాయింట్ అనేది తక్కువగా ఉంటుంది. అండ్ సీ వాటర్ అంటే సాల్ట్స్ని మిక్స్ చేయడం వల్ల దాని బాయిలింగ్ పాయింట్ చూస్తే చాలా ఎక్కువగా ఉంటుంది. వీటి మధ్య డిఫరెన్సెస్ని ఏమంటాం, ఎలివేషన్ ఆఫ్ బాయిలింగ్ పాయింట్ ఆఫ్ సొల్యూషన్ అంటాం. సో ద ఎలివేషన్ ఇన్ బాయిలింగ్ పాయింట్ ఆఫ్ సొల్యూషన్ ఈజ్ ఏ కాలిగేటివ్ ప్రాపర్టీ అండ్ డిపెండ్స్ ఆన్ ద పార్టికల్ కాన్సన్ట్రేషన్. అంటే నాన్ వోలటైల్ సొల్యూట్ని యాడ్ చేయడం వలన అక్కడ బాయిలింగ్ పాయింట్ అనేది చేంజెస్ జరుగుతుంది. ఈ చేంజెస్ని ఏమంటాం, ఎలివేషన్ ఆఫ్ బాయిలింగ్ పాయింట్ అంటాము. అండ్ నంబర్ ఆఫ్ పార్టికల్స్ ఆఫ్ సొల్యూట్ పార్టికల్స్ పైన డిపెండ్ అవుతుంది కాబట్టి దట్ ఈస్ ద కాలిగేటివ్ property. For dilute solutions, elevation of boiling point is directly proportional to molality of solution. Molality, that means number of particles of solute and solvent particles మాత్రమే తీసుకుంటాము. అండ్ వాల్యూమ్ ఆఫ్ సొల్యూషన్ పైన నార్మాలిటీ, మొలారిటీ ఉంటాయి. మొలారిటీ మాత్రం నంబర్ ఆఫ్ పార్టికల్స్ ఆఫ్ సొల్యూట్ అండ్ సాల్వెంట్ పార్టికల్స్ పైన డిపెండ్ అవుతుంది కాబట్టి సో ఎలివేషన్ ఆఫ్ బాయిలింగ్ పాయింట్ ఆఫ్ సొల్యూషన్ ఈజ్ డైరెక్ట్లీ ప్రొపోర్షనల్ టు మొలారిటీ ఆఫ్ సొల్యూషన్, స్మాల్ m. Molality of solution. What is the mean by molality of solution? Molality is the number of moles of solute is dissolved in 1 kg or 1000 grams of solvent is called molality. It is denoted by small m. Delta TB is the changes, elevation of boiling point. Delta TB is directly proportional to small m, that is the molality. ఇక్కడ proportionality తీసేస్తే ఒక కాన్స్టెంట్ ఉంచాలి, దట్ ఈస్ ద KB. ఈ KBని ఇక్కడ ఏమంటామంటే ఎబిలియోస్కోపిక్ కాన్స్టెంట్ అంటాము. అదే డిప్రెషన్ ఇన్ ఫ్రీజింగ్ పాయింట్లో క్రయోస్కోపిక్ కాన్స్టెంట్ అంటాము, దట్ ఈస్ ద KF. KB is the ebullioscopic constant. KF is the cryoscopic constant. The name molar elevation constant is also known as KB. Delta TB is directly proportional to small m. ఇక్కడ proportional తీసేస్తే KB నుంచి KB is the ebullioscopic constant. Small m molality is number of moles of solute particles by weight of solvent in grams in kgs. అదే గ్రామ్స్లో తీసుకుంటే N/W into 1000, that is in grams. kgsలో తీసుకుంటే number of moles of solute by weight of solvent, that is a molality. Delta TB KB, weight of solute by molecular weight of solute into 1000 by weight of solvent in grams. Solvent అనేది గ్రామ్స్లో తీసుకుంటే 1000 by weight of solvent రాస్తాము. అదే సాల్వెంట్ని 1 kgలోకి తీసుకుంటే దట్ ఈస్ 1 by weight of solvent తీసుకుంటాము. సో W2 is the weight of solute, capital M is molecular weight of solute, W1 is weight of solvent. 1000 in అంటే weight of solvent అనేది గ్రామ్స్లో ఉంది. సో ఎంని ఇటువైపు తీసుకుంటే డెల్టా టీబీ KB W2 by డెల్టా టీబీ m ప్లేస్లో డెల్టా టీబీని రాసుకుంటాం 1000 by W1. KB is ebullioscopic constant. Delta TB is elevation of boiling point. W1 is weight of solvent, W2 is weight of solute, m is molar mass of solute particles. Ebullioscopic constant, that means delta TB equal to KB into small m. Small m is number of moles of N by weight of solvent, that is the molality.
సో ఇక్కడ ఎబిలియోస్కోపిక్ కాన్స్టెంట్ని ఎలా డిఫైన్ చేయొచ్చు అంటే డిఫైన్డ్ యాజ్ ద ఎలివేషన్ ఆఫ్ ద బాయిలింగ్ పాయింట్. డెల్టా టీబీ ఈజ్ ఎలివేషన్ ఆఫ్ బాయిలింగ్ పాయింట్ వెన్ 1 mole of solute is dissolved in 1 kg of the solvent is known as ebullioscopic constant. So the elevation of boiling point when 1 mole of solute is dissolved in 1 kg of solvent is known as ebullioscopic constant or molar elevation constant. Units are Kelvin, kilogram, mole inverse. Suppose that is the delta TB, boiling point Kelvins, units Kelvins, and KB is the ebullioscopic constant. M is molality, that means N mole in mole and capital W kgs. So units are Kelvin, kilogram, mole inverse. Osmotic pressure, the fourth one, colligative properties lo fourth one, osmotic pressure, the process of solvent flowing into the solution when the solution and solvent are separated by a membrane is called osmosis. That means solvent particles అనేటివి ఈజీగా మూవ్ అవుతాయి అండ్ సొల్యూట్ పార్టికల్స్ ఈజీగా ఫ్లో అవ్వవు. సో సాల్వెంట్ పార్టికల్స్ని సొల్యూట్ పార్టికల్స్ని డివైడ్ చేస్తూ ఒక సెమీ పెర్మియబుల్ మెంబ్రెయిన్ని యూస్ చేస్తాము. దట్ మీన్స్ సపోజ్ ఇక్కడ దిస్ ఈజ్ ద సెమీ పెర్మియబుల్ మెంబ్రెయిన్. ఇక్కడ ప్యూర్ వాటర్ని తీసుకున్నాం. దట్ మీన్స్ ప్యూర్ వాటర్ సొల్యూట్ పార్టికల్స్లో వాటర్ మిక్స్ చేసి సొల్యూషన్ని ప్రిపేర్ చేస్తాము. సో వాటర్కి ఫ్లోయింగ్ నేచర్ ఎక్కువ ఉంటుంది కాబట్టి ఇక్కడున్న హోల్స్ ద్వారా సొల్యూషన్లోకి అంటే సొల్యూట్ పార్టికల్స్లోకి వాటర్ అనేది మూవ్ అవుతుంది. ఇక్కడ మూవ్ అవ్వడాన్నే ఆస్మాసిస్ అంటారు. సో ఇవి రెండు ఈక్వల్ అవ్వడానికి ఈ సాల్వెంట్ పార్టికల్స్ని వాటరు ఎక్కువగా మూవ్ అవ్వడం వలన సొల్యూట్ పార్టికల్స్లోకి వాటర్ పర్సంటేజ్ ఎక్కువ అవుతుంది. ఇది రాకుండా అక్కడ ఒక మనం ప్రెషర్ని అప్లై చేస్తాము. సో దట్ ఈస్ ద ప్రెషర్ని అప్లై చేసినప్పుడు ఈ సాల్వెంట్ ఏమవుతుందంటే ఈజీగా మూవ్ అయ్యే కెపాసిటీ ఉంటుంది కాబట్టి మళ్ళీ అది మెంబ్రెయిన్ ద్వారా వాటర్ సాల్వెంట్ ఎక్కడైతే ఉందో అక్కడికి వచ్చేస్తుంది. అంటే ఈక్వల్ స్టేట్లో ఉంటాయి ఈ రెండు కూడా. దీన్నే ఆస్మాసిస్ని ప్రివెంట్ చేయడానికి మనం అక్కడ ప్రెషర్ని అప్లై చేస్తున్నాం. దట్ ఈస్ ద ఆస్మాటిక్ ప్రెషర్. సో ఇక్కడ సాల్వెంట్ తీసుకుంటాము. సాల్వెంట్ ఒక పక్క ఇంకో సైడ్ ఏమో సొల్యూషన్ తీసుకుంటాము. సో సొల్యూట్ పార్టికల్స్ అనేటివి సాల్వెంట్ పార్టికల్స్ ఎక్కువ అవుతున్నాయి సొల్యూట్ పార్టికల్స్ కంటే. అప్పుడేమవుతుంది డైల్యూట్ సొల్యూషన్స్ అవుతాయి. సో డైల్యూట్ సొల్యూషన్స్ ఎప్పుడవుతుందంటే సాల్వెంట్ క్వాంటిటీ ఎక్కువైనప్పుడు డైల్యూట్ సొల్యూషన్స్ అవుతాయి. సో ఈ రెండింటిని ఈక్వల్ చేయడానికి మనం ఏం చేస్తున్నాం, ఇక్కడ ప్రెషర్ని అప్లై చేస్తున్నాము. ఈ ప్రెషర్ని అప్లై చేయడం వలన సొల్యూట్ పార్టికల్స్లో ఎక్స్ట్రాగా ఉన్న సాల్వెంట్ పార్టికల్స్ వాటర్ మాలిక్యూల్స్లోకి వెళ్తాయి. దీన్నే ఆస్మాటిక్ ప్రెషర్ అంటారు. సపోజ్ the process of solvent flowing into the solution when the solution and the solvent are separated by a membrane is called osmosis. Solvent particles అనేటివి సొల్యూషన్లో ఉన్న సొల్యూట్ పార్టికల్స్లోకి మూవ్ అవ్వడాన్ని మెంబ్రెయిన్ ద్వారా మూవ్ అవ్వడాన్ని ఆస్మాసిస్ అంటాము. ఆస్మాసిస్ ఈజ్ ఇన్ఫ్లో ఆఫ్ సాల్వెంట్ ఫ్రమ్ డైల్యూట్ సొల్యూషన్స్ టు కాన్సన్ట్రేటెడ్ సొల్యూషన్స్. డైల్యూట్ సొల్యూషన్స్ అంటే సాల్వెంట్ పార్టికల్స్ ఎక్కువ ఉంటాయి అండ్ కాన్సన్ట్రేటెడ్ సొల్యూషన్స్ అంటే సొల్యూట్ పార్టికల్స్ ఎక్కువ ఉంటాయి. సో డైల్యూట్ సొల్యూషన్స్ నుంచి సాల్వెంట్ పార్టికల్స్ అనేటివి కాన్సన్ట్రేటెడ్ సొల్యూషన్స్లోకి మూవ్ అవుతాయి, ఫ్లో అవుతాయి. సో దీన్నే ఆస్మాసిస్ అంటాము. సో ఇక్కడ మనం ఒక ప్రెషర్ని ద ప్రెషర్ రిక్వైర్డ్ టు ప్రివెంట్ ద ఆస్మాసిస్ అంటే సాల్వెంట్ పార్టికల్స్ అనేటివి సొల్యూట్ పార్టికల్స్లోకి అంటే కాన్సన్ట్రేటెడ్ సొల్యూషన్స్ నుంచి డైల్యూట్ సొల్యూషన్స్కి మూవ్ అవ్వకుండా మనం అక్కడ ఒక ప్రెషర్ని అప్లై చేస్తాం. సో ప్రివెంట్ ద ఆస్మాసిస్ ఈజ్ కాల్డ్ ఆస్మాటిక్ ప్రెషర్. సో ఇక్కడ సొల్యూట్ పార్టికల్స్ పైన డిపెండ్ అవుతుంది కాబట్టి ఆస్మాటిక్ ప్రెషర్ ఈజ్ ఆల్సో వన్ కాలిగేటివ్ ప్రాపర్టీ.
The next one, isotonic solutions. The solutions having same osmotic pressure at a given temperature. So one given temperature దగ్గర osmotic pressure అనేది 2 సొల్యూషన్స్కి ఈక్వల్గా ఉన్నప్పుడు దాన్ని ఐసోటోనిక్ సొల్యూషన్స్ అంటారు. సో ఐసోటోనిక్ సొల్యూషన్స్, బ్లడ్ ఈజ్ ఐసోటోనిక్ విత్ సెలైన్. సెలైన్ సిక్గా ఉన్నప్పుడు సెలైన్ వాటర్ని ఇండ్యూస్ చేస్తారు బాడీలోకి. సో దట్ ఈస్ ద సోడియం క్లోరైడ్ సొల్యూషన్స్. ఎంత పర్సంటేజ్ ఉండాలంటే వెయిట్ వాల్యూమ్ 0.9 వెయిట్ వాల్యూమ్ పర్సెంట్, దట్ మీన్స్ వెయిట్ ఇన్ గ్రామ్స్, దట్ మీన్స్ 0.9 grams of sodium chloride solute is dissolved in 100 ml of solution, that means of 0.9 weight volume percent sodium chloride solutions. Saline is the sodium chloride solutions. Blood osmotic pressure ki and sodium chloride osmotic pressure ki equal అయినప్పుడు మాత్రమే, అది ఎప్పుడు ఈక్వల్ అవుతుంది, 0.9 వెయిట్ వాల్యూమ్ పర్సెంట్ ని తీసుకున్నప్పుడు మాత్రమే ఆ సోడియం క్లోరైడ్ అనేది బ్లడ్ యొక్క ఆస్మాటిక్ ప్రెషర్తో ఈక్వల్ అవుతుంది. అంటే బ్లడ్లో ఉన్న వాటర్ మాలిక్యూల్స్ అండ్ సెలైన్లో ఉన్న వాటర్ మాలిక్యూల్స్ అనేటివి ఈక్వల్గా ఉండాలి, ఈక్వల్గా ఉండేలాగా ఆస్మాటిక్ ప్రెషర్ అనేది ఉండాలి. దట్ సొల్యూషన్స్ ఈజ్ నోన్ యాజ్ ఐసోటోనిక్ సొల్యూషన్స్. 0.9 వెయిట్ వాల్యూమ్ పర్సెంట్ సోడియం క్లోరైడ్ సొల్యూషన్తో సెలైన్ని ప్రిపేర్ చేస్తారు. ఇలా ఉన్నప్పుడు మాత్రమే బ్లడ్లోకి అది ఇండ్యూస్ అవుతుంది, బాడీలోకి ఇండ్యూస్ అయితే అక్కడ సిక్నెస్ అనేది, టైర్డ్నెస్ అనేది తగ్గుతుంది. లేదు అంతకంటే ఎక్కువ కానీ తక్కువ కానీ తీసుకున్నప్పుడు అక్కడ సెలైన్ వాటర్ అనేది బాడీకి యూజ్ అవ్వదు. The next one, want half factor. It is useful to calculate the colligative properties. Colligative properties అంటే number of solute particles పైన డిపెండ్ అయితే దాని colligative properties అంటారు. సో దీన్ని డిటర్మైన్ చేయడానికి మనం want half ఫ్యాక్టర్ని యూజ్ చేస్తాం. సో want half factor అంటే total number of particles after dissociation or association by total number of particles before dissociation or association. What is the mean by dissociation, association? AB is a converted to AB is a gives rise to A plus B minus. AB అనేది A ప్లస్ B మైనస్గా కన్వర్ట్ అవ్వడాన్ని డిసోసియేషన్ అంటారు. అండ్ A ప్లస్ B మైనస్ ఏబీగా కన్వర్ట్ అవ్వడాన్ని డిసోసియేషన్ అంటారు, అసోసియేషన్ అంటారు. సో ఏబీ A ప్లస్ B మైనస్గా కన్వర్ట్ అవ్వడాన్ని డిసోసియేషన్ అంటారు. A ప్లస్ B మైనస్ గివ్స్ రైజ్ టు ఏబీగా కన్వర్ట్ అవ్వడాన్ని అసోసియేషన్ అంటారు. సో ఇది రియాక్టెంట్స్, ఇవి ప్రోడక్ట్స్. రియాక్టెంట్స్కి ఎంత రియాక్టెంట్స్ అయితే ఇస్తామో, ఎంత కాన్సన్ట్రేషన్ ఆఫ్ రియాక్టెంట్స్ కన్వర్టెడ్ టు ప్రొడక్ట్స్ A ప్లస్ B మైనస్, దట్ ఈస్ ద డిసోసియేషన్ ప్రాసెస్. A ప్లస్ B మైనస్ ఒక క్యాటయాన్ ఒక యానయాన్ని తీసుకొని ఏబీగా కన్వర్ట్ అవ్వడాన్ని అసోసియేషన్ అంటారు. సో టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ పార్టికల్స్, ఎన్ని పార్టికల్స్ అయితే తీసుకుంటామో అది ఆఫ్టర్ డిసోసియేషన్ దట్ మీన్స్ A ప్లస్ B మైనస్గా కన్వర్ట్ అవ్వడానికి ఆర్ అసోసియేషన్. టోటల్ నంబర్ ఆఫ్ పార్టికల్స్ ఆఫ్ ఆఫ్టర్ డిసోసియేషన్ బై ఆర్ అసోసియేషన్ బై టోటల్ నంబర్ ఆఫ్ పార్టికల్స్ బిఫోర్ డిసోసియేషన్ ఆర్ అసోసియేషన్. దట్ ఈస్ కాల్డ్ వాంట్ హాఫ్ ఫ్యాక్టర్. వాంట్ హాఫ్ ఫ్యాక్టర్ని మనం డిటర్మైన్ చేయడానికి ఈ ఫార్ములాని యూజ్ చేస్తాం. దట్ ఈస్ total number of particles after dissociation or association by total number of particles before dissociation or association. The next one, another formula is normal molar mass by abnormal molar mass. Raoult's law nunchi molar mass ni manam determine cheyochu, leda ee colligative properties relative lowering of vapor pressure, depression in freezing point, elevation of boiling point and osmotic pressure nunchi manam molar mass ni determine cheyochu. So normal molar mass, actual ga undalsina molar mass అండ్ అబ్నార్మల్ మోలార్ మాస్ ఫ్రమ్ రౌల్స్ లా నుంచి మోలార్ మాస్ని డిటర్మైన్ చేసి వాటి యొక్క రేషియోని వాంట్ హాఫ్ ఫ్యాక్టర్ అని అంటాము. ద నెక్స్ట్ వన్,
The next formula is observed colligative property by calculated colligative property. Observed మనం ఎంతైతే అబ్జర్వ్ చేస్తామో ఎక్స్పెరిమెంటల్గా, దట్ ఈజ్ అ అబ్జర్వ్డ్ colligative property, అండ్ క్యాల్కులేటెడ్ colligative property. దట్ మీన్స్ మనం క్యాల్కులేషన్స్ ద్వారా colligative ప్రాపర్టీని అంటే మోలార్ మాస్ని డిటర్మైన్ చేయడానికి ఎంత వస్తుందో వాటి మధ్య రేషియోనే 1/2 ఫ్యాక్టర్ అంటాము. ఫర్ ఐడియల్ సొల్యూషన్స్ విత్ నో అసోసియేషన్ ఆర్ డిసోసియేషన్ ఆఫ్ సొల్యూట్ ద 1/2 ఫ్యాక్టర్ అంటే అసోసియేషన్ జరగదు అండ్ డిసోసియేషన్ జరగదు, వాటికి ఐడియల్ సొల్యూషన్స్ అంటాము. ఈ ఐడియల్ సొల్యూషన్స్కి 1/2 ఫ్యాక్టర్ I ఈజ్ 1గా ఉంటుంది. అండ్ సొల్యూషన్స్ షోయింగ్ అసోసియేషన్, దట్ మీన్స్ అసోసియేషన్ అంటే తీసుకున్న రియాక్టెంట్స్ అన్నీ ప్రొడక్ట్స్గా కన్వర్ట్ అవ్వదు, సో సమ్ అమౌంట్ ఉంటుంది, దానికి 1/2 ఫ్యాక్టర్ ఎంత ఉంటుంది, I less than 1గా ఉంటుంది. ఫర్ సొల్యూట్స్ షోయింగ్ డిసోసియేషన్, దట్ మీన్స్ డిసోసియేషన్ జరుగుతుంది అంటే పూర్తిగా కన్వర్ట్ అవ్వకుండా, ఫుల్లీ కన్వర్ట్ అవ్వకుండా అసోసియేషన్ కానీ డిసోసియేషన్ జరుగుతుంది. అప్పుడు 1/2 ఫ్యాక్టర్ ఎలా ఉంటుంది, లెస్ దెన్ 1గా ఉంటుంది. సో అసోసియేషన్ జరిగితే లెస్ దెన్ 1గా ఉంటుంది, డిసోసియేషన్ జరిగితే గ్రేటర్ దెన్ 1గా ఉంటుంది. దట్ ఈజ్ అ 1/2 ఫ్యాక్టర్. I equal to observed colligative property by calculated colligative property. 1/2 factor total number of particles after dissociation or association by total number of particles before dissociation or association. Dissociation కానీ అసోసియేషన్ కానీ జరగని వాటి యొక్క ఆఫ్టర్ బిఫోర్ని నోట్ చేసుకొని వాటి యొక్క రేషియోని తీసుకుంటే దట్ ఈజ్ అ 1/2 ఫ్యాక్టర్. కాలిగేటివ్ ప్రాపర్టీస్ని మనం డిటర్మైన్ చేయడానికి 1/2 ఫ్యాక్టర్ని యూస్ చేస్తాము. అండ్ నార్మల్ మోలార్ మాస్ అండ్ అబ్నార్మల్ మోలార్ మాస్ యొక్క రేషియోని కూడా 1/2 ఫ్యాక్టర్ అంటాము. అండ్ నెక్స్ట్ వన్ అబ్జర్వ్డ్ కాలిగేటివ్ ప్రాపర్టీ, క్యాల్కులేటెడ్ కాలిగేటివ్ ప్రాపర్టీ వాటి యొక్క రేషియోని కూడా 1/2 ఫ్యాక్టర్ అంటాము. ఐడియల్ సొల్యూషన్స్కి I ఈక్వల్ టు 1గా ఉంటుంది, దట్ ఈస్ అ 1/2 ఫ్యాక్టర్, I ఈజ్ 1. అసోసియేషన్ అంటే సొల్యూట్స్ అనేటివి అసోసియేషన్ జరిపితే దట్ ఈస్ అ I లెస్ దెన్ 1గా ఉంటుంది. ఫర్ సొల్యూట్స్ షోయింగ్ డిసోసియేషన్ చేస్తే సొల్యూట్స్ అనేటివి I గ్రేటర్ దెన్ 1గా ఉంటుంది. Colligative properties, the properties of dilute solutions. అంటే dilute solutions అనేటివి number of solute particles పైన మాత్రమే డిపెండ్ అయితే దట్ ఈస్ ద colligative ప్రాపర్టీస్. ఇండిపెండెంట్ ఆఫ్ నేచర్ ఆఫ్ సొల్యూట్ ఏదైనా తీసుకొని ఏ నేచర్తో ఉన్న సొల్యూట్ని తీసుకున్నా సరే దానిపైన డిపెండ్ అవ్వకుండా ఓన్లీ నెంబర్ ఆఫ్ పార్టికల్స్ పైన మాత్రమే డిపెండ్ అయితే దట్ ఈస్ ద కాలిగేటివ్ ప్రాపర్టీస్. దీస్ ఆర్ 4 types. One is relative lowering of vapor pressure, second one depression in freezing point of solution, third one elevation of boiling point of solution, fourth one osmotic pressure. These 4 are determined to molecular weight of non-volatile solutes. Non-volatile solute యొక్క molecular weight ని determine చేయడానికి ఈ 4 ప్రాపర్టీస్ని యూస్ చేస్తాము. ఫస్ట్ వన్ రిలేటివ్ లోయరింగ్ ఆఫ్ వేపర్ ప్రెషర్. వేపర్ ప్రెషర్ ఆఫ్ ఏ సాల్వెంట్ ఇన్ సొల్యూషన్ ఈజ్ లెస్ దెన్ దట్ ఆఫ్ ప్యూర్ సాల్వెంట్. ప్యూర్ సాల్వెంట్ యొక్క వేపర్ ప్రెషర్ అనేది ఎక్కువగా ఉంటుంది అండ్ కంపేర్ టు వేపర్ ప్రెషర్ ఆఫ్ సొల్యూషన్. వేపర్ ప్రెషర్ ఆఫ్ సొల్యూషన్లో సొల్యూట్ని మనం మిక్స్ చేయడం వలన ఇంటర్మాలిక్యులర్ ఫోర్సెస్ ఆఫ్ అట్రాక్షన్స్ అనేటివి ఎక్కువగా ఉండడం వల్ల వేపర్ మాలిక్యూల్స్ అనేటివి ఈజీగా ఎగ్జైటెడ్ అవ్వవు. దట్స్ వై వేపర్ ప్రెషర్ ఆఫ్ సొల్యూషన్ ఈజ్ వెరీ లోయర్ వెన్ కంపేర్ టు వేపర్ ప్రెషర్ ఆఫ్ ప్యూర్ సాల్వెంట్. ప్యూర్ సాల్వెంట్లో ఇంటర్మాలిక్యులర్ ఫోర్సెస్ అనేటివి స్ట్రాంగ్గా ఉండవు, సో వేపర్ మాలిక్యూల్స్ అనేటివి ఈజీగా ఎగ్జైటెడ్ అవుతాయి. సో సొల్యూషన్ యొక్క వేపర్ ప్రెషర్ అనేది చాలా తక్కువగా ఉంటుంది వేపర్ ప్రెషర్ ఆఫ్ ప్యూర్ సాల్వెంట్తో పోలిస్తే. దీన్నే ఏమంటాం, లోయరింగ్ ఆఫ్ వేపర్ ప్రెషర్ అంటాము. సో లోయరింగ్ ఆఫ్ వేపర్ ప్రెషర్ అనేది డిపెండ్స్ ఆన్ ఓన్లీ ఆన్ కాన్సన్ట్రేషన్ ఆఫ్ ద సొల్యూట్. అక్కడ కాన్సన్ట్రేషన్ అంటే నంబర్ ఆఫ్ పార్టికల్స్ ఆఫ్ సొల్యూట్. మనం సొల్యూట్ని యాడ్ చేయడం వల్లనే వేపర్ ప్రెషర్ అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతుందా డిక్రీజ్ అవుతుందో చెప్తుంది. కాబట్టి దట్ ఈస్ ద కాలిగేటివ్
ప్రాపర్టీ. దీన్ని బట్టి మనం మాలిక్యులర్ వెయిట్ని డిటర్మైన్ చేస్తాం. సొల్యూట్ పార్టికల్స్ అండ్ ఈజ్ ఇండిపెండెంట్ ఆఫ్ దేర్ సైజ్ మాలిక్యులర్ వెయిట్. మాలిక్యులర్ వెయిట్ పైన సైజ్ పైన డిపెండ్ అవ్వదు. The next one, ఇక్కడ P0 is the vapor pressure of pure solvent. X1, X2 are mole fractions of solute and solvent in solutions. The vapor pressure of solution P is given by Raoult's law. P equal to P0 X1. This is the first equation. The lowering of the vapor pressure of solvent delta P ante changes the lowering of vapor pressure, that means P0 minus P. P0 is a very high when compared to P. So వీటి మధ్య డిఫరెన్సెస్ ఏమంటాము? లోయరింగ్ ఆఫ్ వేపర్ ప్రెషర్ డెల్టా P అంటాము. సో డెల్టా Pని P0 మైనస్ Pగా రాసుకోవచ్చు. delta P equal to P0 minus P0 X1 from equation 1. From equation 1 నుంచి Pని P0 X1 గా రాసుకోవచ్చు. సో delta P equal to P0 into 1 minus X1. But the sum of mole fractions, సొల్యూషన్స్లో ఎన్ని పార్ట్స్ అయితే మనం మిక్స్ చేస్తామో వాటి యొక్క మోల్ ఫ్రాక్షన్స్ అనేటివి 1కి ఈక్వల్గా ఉంటాయి. సో ఇక్కడ మనం 2 పార్టికల్స్ అండ్ బైనరీ సొల్యూషన్స్ తీసుకుంటాము. అంటే 2 పార్టికల్స్ని మనం మిక్స్ చేస్తున్నాము. సో x1 ప్లస్ x2 ఈక్వల్ టు 1 అవుతుంది. సో x2 ఈక్వల్ టు 1 మైనస్ x1. సో సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే 1 మైనస్ x1 బదులు x2ని మనం సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే delta P by P0, delta from equation 2 and 3, delta P equal to P0 X2. 1 minus X2 బదులు X2గా రాసుకున్నాము. సో P0 is multiplied and this side to divisions. Delta P by P0 equal to X2. Delta P is a lowering of vapor pressure. P0 minus P by P0 equal to X2. X2 means mole fractions of solute. Raoult's law is applicable for only dilute solutions. Dilute solutions, that means solute particles అనేటివి తక్కువగా ఉంటాయి, solvent particles ఎక్కువగా ఉంటాయి. సో N2 by N1 plus N2. సో N2 is a very greater than N1. సో N2 is a negligible కాబట్టి N2ని 0 చేస్తే N2 by N1 అవుతుంది. సో the equations can be written as P0 minus P by P0 equal to N2 by N1. N2 by N1, N2 is the number of moles of solute by number of moles of solvent. Number of moles of solute అంటే weight of solute by molecular weight of solute. N1 is the weight of solvent by molecular weight of solvent. So into and రాస్తే molecular weight of solvent by weight of solvent. So that's relative lowering of vapor pressure అనేది number of particles పైన డిపెండ్ అవుతుంది. సో it is a colligative property. Thank you.